నమస్తే నేను చందు వెల్కమ్ టు కెరియర్ స్పెషల్. ప్రొఫెసర్ వేణుగోపాలరావు, డైరెక్టర్ ICFA బిజినెస్ స్కూల్ హైదరాబాద్. ప్రొఫెసర్ వేణుగోపాల్ గారు హైదరాబాద్ నిజాం కళాశాల నుంచి ఆర్థిక శాస్త్రం అంటే ఎకనామిక్స్లో గ్రాడ్యుయేట్, ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయం నుండి MBA మరియు వరంగల్లోని కాకతీయ విశ్వవిద్యాలయం నుండి PhD పట్టా పొందారు. ఆయన BBA, MBA, ఎగ్జిక్యూటివ్ MBA మరియు PhD కార్యక్రమాల్లో దాదాపు 6,000 మంది విద్యార్థులను కలిగి ఉన్నటువంటి ICFAI బిజినెస్ స్కూల్ హైదరాబాద్ డైరెక్టర్గా ఉన్నారు. IBS హైదరాబాద్ అనేది ICFAI ఫౌండేషన్ ఫర్ హయ్యర్ ఎడ్యుకేషన్ IFHEలో ఒక భాగం. ఇది డీమ్డ్ టు బి యూనివర్సిటీ. ఇక NIRF ర్యాంకింగ్స్లో చూసుకున్న 39వ స్థానంలో ఉంది మరియు దేశంలో అగ్రస్థానంలో ఉంది. అదేవిధంగా IFHE NAC ద్వారా A++ ర్యాంకింగ్ కూడా పొందింది. కేటగిరీ 1 విశ్వవిద్యాలయంగా ఉంది. ప్రస్తుతం వేణుగోపాల్ గారు మన స్టూడియోలో ఉన్నారు. ఏంటి IBS హైదరాబాద్ ప్రత్యేకత? స్టూడెంట్స్ అందరూ ఎవరైతే మేనేజ్మెంట్ కోర్సెస్ బిజినెస్కి సంబంధించి చదవాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళందరూ ఎందుకు IBS గురించే చర్చించుకుంటున్నారు? వారి మాటలోనే విందాం. వేణుగోపాల్ గారు నమస్కారం. స్టూడెంట్స్ అందరు నేను అన్నట్టు IBS హైదరాబాద్ గురించి ఎక్కువ డిస్కషన్ జరుగుతుంది బయట. సో ఈ మధ్య IT అట్ ద సేమ్ టైం ఫైనాన్స్ సెక్టర్కి సంబంధించి ఎక్కువ డిస్కషన్స్ కూడా జరుగుతున్నాయి. కెరీర్ అంతా కూడా అదే అనుకుంటున్నాను. ఏం చెప్తారా IBS హైదరాబాద్ గురించి? నమస్తే అండి, and welcome to all the viewers who are watching this show. IBS అనేది మేము 30 years బ్యాక్ 1995లో మేనేజ్మెంట్ అన్నది యాజ్ అన్ ఎడ్యుకేషన్ పర్స్యూట్ వీ గాట్ ఇన్ టు మేనేజ్మెంట్ ఎడ్యుకేషన్ 30 years ago. What started off as an MBA program, today we have expanded all over India, and I'm very happy to inform all of you that we have today 9 business schools and 11 universities all over the country. Hyderabad IBS వచ్చేటప్పటికి we are part of the ICFAI Foundation for Higher Education. Programs ఏంటంటే ఇక్కడ BBA programs, MBA, the flagship. Then we have the executive MBA and the PhD program. సుమారుగా 6,000 స్టూడెంట్స్ ఇప్పుడు they are receiving their education at our campus in Hyderabad. Now, what is unique about IBS? Yes. Any educational institution where students want to seek admission, what are important attributes or what are the important qualities of a college? అని అడిగితే ప్రశ్న నేను చెప్పేది ఏంటంటే దానికి the age of the institution, it matters a lot. And the focus that we have had on management education over a period of time has built a solid foundation. Our intellectual capital is built. And the kind of foundations we have laid today, we are able to respond to the requirements of the industry and also able to satisfy the wishes of the parents. ఇది ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అయిందంటే బికాస్ ఆఫ్ అవర్ స్టేటస్ యాజ్ ఎ కాన్స్టిట్యూయెంట్ ఆఫ్ ఎ డీమ్డ్ యూనివర్సిటీ, we are NAC A++, and that gives us a lot of flexibility. We are also category 1, and NIRF ర్యాంకింగ్లో మేము 39th ర్యాంక్లో ఉన్నాం లాస్ట్ ఇయర్. దీస్ ఆర్ నథింగ్ బట్ సిగ్నల్స్ టు ప్రాస్పెక్టివ్ స్టూడెంట్స్ that if the college is doing consistently well over a period of time and it has been able to maintain its status as one of the most favored places to study management education, IBS has led the race. And ivala ma campus, one of the biggest campuses for an MBA program at IBS Hyderabad. UG programs lo kuda appudu దగ్గరగా BBA alone we have 3,000 students now. in three different batches. Next year నుంచి అది ఇంకో 1,000 students పెరుగుతారు ఎందుకంటే 4-year programs అయిపోయినాయి. So I would say to summarize the first question that you asked, why we are known as a management school? Because we are here, we know what management is all about. And finally, let me just add one more thing. At IBS Hyderabad, we have the globally renowned Case Research Center. ఇది హార్వర్డ్ బిజినెస్ స్కూల్ తర్వాత మేమే నంబర్ 2 ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ కేస్ సేల్స్. మా దగ్గర ఉన్న ఆథర్స్ అందరూ కలిసి సుమారుగా 8,000 కేసులు రాయటం జరిగింది. ఈ 8,000 కేసులు ఇవాళ గ్లోబలీ దే ఆర్ సోల్డ్ ఇన్ మోర్ దాన్ 85 countries, and they have been read by close to 2.8 million readers in 80+ countries. So that is a matter of pride for not only our country but also for us. Okay. ఇది ఒక జనరల్ క్వశ్చన్ సార్. చాలామంది స్టూడెంట్స్కి వాళ్ళ గ్రాడ్యుయేషన్కి సంబంధించి చాలా బిజినెస్
కెరీర్లో సెటిల్ అవ్వాలనుకునే వాళ్ళకి ఈ ఐబిఎస్ హైదరాబాద్ అనేది ఎలా యూజ్ అవుతుంది? పేరెంట్స్ కానీ స్టూడెంట్స్ కానీ చాలా వెయిట్ చేస్తున్నారు ఏది బెటర్ అనేది. కరెక్ట్. సో దీనికి వాట్ ఐ వుడ్ లైక్ టు సే ఇస్ we as a private entity we do not receive any support from the government. Monetary support annadi ekkada undadu. So we rely entirely on students and student tuition fee. Deeniki endante we have to be very careful in terms of what we deliver as value. With an alumni base of close to 77,000 in the MBA program, and IBS Hyderabad alone has an alumni of 25,000 plus. UG programs లో దగ్గరగా ఒక 10,000 మంది alumni. వీళ్ళందరూ ఎందుకు చదివారు మా దగ్గర అంటే they saw a value in the education. So the kind of adaptability we demonstrate to the student community whenever there is a change in the technology or in the environment, or there is an industry skill gap that is emerging, makes us very responsive to the student requirements. ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చి నేను ఇలస్ట్రేట్ చేస్తాను. 2022లో వీ మూవ్ టు ది నేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ. 2020 డ్రాఫ్ట్ గైడ్లైన్స్ ప్రకారం 2022లో వీ వర్ వన్ ఆఫ్ ద ఎర్లీ మూవర్స్ ఇన్ ఇండియా ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ మూవింగ్ టు ద ఎన్ఈపీ గైడ్లైన్స్. దాని ప్రకారం ఏం చేసాం, మన బీబీఏ ప్రోగ్రామ్స్ అన్నీ కూడా ఇప్పుడు 4-year ప్రోగ్రామ్స్ చేసాం. నెంబర్ 1. ప్రతి సంవత్సరం స్టూడెంట్ హ్యాస్ ది ఫ్లెక్సిబిలిటీ టు ఎగ్జిట్. 1 year తర్వాత ఎగ్జిట్ ఉంది, 2nd year తర్వాత ఎగ్జిట్ ఉంది. అలాగే 4th year అన్నది ఆనర్స్ అన్నది స్టార్ట్ చేసాం, ఆనర్స్ విత్ రీసెర్చ్. ద అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ ద నేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ ఈజ్ ఇట్ ఈస్ నో లాంగర్ abstract based, conceptual based, some skills here and there అన్నది ఉండదు. ఇంకా ఇట్ ఈస్ మోర్ టు డూ విత్ ద నేషనల్ పాలసీ ఆఫ్ మేకింగ్ స్టూడెంట్స్ రెలవెంట్ ఫర్ ఇండస్ట్రీ. సో గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఏం చెప్పిందంటే ప్లీజ్ ట్రైన్ ద యంగ్ students who join you to be relevant for industry, because industry now is changing towards artificial intelligence, machine learning, cloud computing, cyber security. ఇవన్నీ మూవ్ అవుతున్నాయి ఇప్పుడు. So we cannot be left behind. Education is not to be seen as a passive investment. It is a big investment that a parent makes, and this has to yield returns at the earliest possible. And parents కోరుకునేది కూడా అదే, మేము ఇంత పెట్టుబడి పెట్టి ఎడ్యుకేషన్లో how is it helpful to my ward or my child అన్నది కన్సర్న్ ఉంటుంది పేరెంట్స్కి. సో టు సచ్ పేరెంట్స్ ఐ వుడ్ సే దట్ we are more than adaptable, we are more than resilient in what we have done, and we will be agile as we go forward in changing our curriculum, our training our faculty internally, and investing in resources that students require to be trained for the future. సో ఇండస్ట్రీ రిక్వైర్మెంట్ని బేస్ చేసుకుని స్టూడెంట్స్కి మీరు విద్యా విధానంలో చేంజెస్ తీసుకొస్తారు. అట్ ద సేమ్ టైం ఏదైతే వాళ్ళకి కావాలో స్కిల్స్ అని నేర్పుతారు కంపేర్ టు అదర్ బిజినెస్. రైట్. అదేవిధంగా మీరు ఇందాక చెప్పారు బీబీఏ స్టూడెంట్స్ కానీ ఎంబీఏ స్టూడెంట్స్ కానీ అలుమ్నై గురించి కూడా మాట్లాడారు సార్. అంటే ఇప్పుడు బీబీఏ అనేది చాలా కీ రోల్ ప్లే చేస్తుంది వాళ్ళ కెరీర్లో సెటిల్ అవ్వడానికి. సో ఎందుకు ఐబీఎస్ అనేది బీబీఏకి అంత ప్రత్యేకం, అంత ప్రాధాన్యం ఎందుకు ఇస్తున్నాం అంటే చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఇది. ఒకటి మనం గమనించాలి, ఇప్పుడు ఇండియాలో వీఆర్ నోన్, వీ హ్యావ్ ఎ లార్జ్ పాపులేషన్ అండ్ వీ ప్రొడ్యూస్ అబౌట్ 2.5 million గ్రాడ్యుయేట్స్ ఎవ్రీ ఇయర్, బోత్ టెక్నికల్ అండ్ నాన్ టెక్నికల్. అంటే నాన్ టెక్నికల్ అంటే నాన్ ఇంజనీరింగ్ కోర్సెస్ నుంచి చెప్తున్నాను నేను. సో ఇంతమంది బయటకు వస్తున్నా కూడా హౌ మెనీ ఆర్ ఎంప్లాయబుల్, దట్ ఈస్ అ ప్రైమ్ క్వశ్చన్. హౌ మెనీ కెన్ గో ఇండిపెండెంట్లీ ఇన్ టు దేర్ ఓన్ బిజినెసెస్, put up some startups and try to grow in their lives. There are some people who may go abroad for higher studies, but predominantly what I observe is in my 23 years of academic journey, that if you give the right inputs to the students at the undergraduate level, they will go to the industry, work for some time, and then they can come for higher education. So దీనికి ఏం చేసామంటే ఎన్ఈపీ దృష్టిలో పెట్టుకుని why not get ready for the jobs of the future. రేపు స్టూడెంట్స్ అన్నది 4-year undergraduation అన్నది lot of companies that are coming to India are asking a 4-year undergraduation with skills. So today students have to be trained with skills. So maaku idoka, I will see this as a blessing in disguise for us, and the fact that we have migrated from the earlier model to the 4-year model will give us more freedom and flexibility
to invest in resources, to train students in a different direction altogether. And I'm sure when the first batch rolls out in 2027, మా స్టూడెంట్స్ ఇండస్ట్రీకి రెడీగా ఉంటారు. ఓకే. అండ్ హైదరాబాద్ యాజ్ ఏ హాట్ డెస్టినేషన్ ఫర్ గ్రాడ్యుయేషన్ ఇలా కంప్లీట్ అవగానే వాళ్ళు జాబ్లో రెడీగా ఉంటారు, జాబ్లో వెళ్ళడానికి రెడీగా ఉంటారు. అది ఎందుకంటే ద మేనర్ ఇన్ విచ్ అవర్ కరికులం హ్యాస్ బీన్ డిజైన్డ్. ప్లేస్మెంట్స్ వైజ్ ఏం చెప్తారు? మేము ఒక 900+ స్టూడెంట్స్ ఎన్రోల్ చేస్తాం ఎవ్రీ ఇయర్ ఇన్ ద BBA ప్రోగ్రామ్స్, ఆల్ ద 3 programs put together. There, about 25% only will look for placements. They, it's something that they want to work in industry before going for higher education, and they want to get that experience. This is one way of planning. The other way of planning is go abroad. Okay, 25% go abroad for higher studies. But the remaining 50% మా దగ్గర ఉన్న స్టూడెంట్ ఆడియన్స్ ఎలా ఉందంటే బిజినెస్ ఫ్యామిలీస్ నుంచి వస్తారు. They go back to their own businesses, and I have seen many startups emerging from our BBA alumni. They have gone back to their business. వాళ్ళ వ్యాపారాలు కూడా ఎంతో మంచిగా వాళ్ళు they are able to grow their own businesses. Family businesses పెరిగాయి. And I think they also attribute that success largely to the college education. రైట్ సార్. వేణుగోపాల్ గారు, మనం చూసాం IBS అనేది IFHEలో ఒక భాగం అని డిస్కస్ చేసాం. NAAC, A++, వీటన్నిటి గురించి మాట్లాడాం. ఆ గుర్తింపుకి సంబంధించి స్టూడెంట్స్కి ఎలా అది బెనిఫిట్గా ఉంటుంది, ఏం చెప్తారు? కరెక్ట్. ఇప్పుడు NAAC అన్నది ఒక నేషనల్ అక్రిడిటేషన్ బాడీ. అది మన NAAC అన్నది UGCలో ఒక భాగం అది, అండ్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా కంట్రోల్డ్. ఇట్ ఈస్ అన్ ఇండిపెండెంట్ ఆటోనమస్ బాడీ విచ్ లుక్స్ ఎట్ సెవరల్ పారామీటర్స్ ఆఫ్ క్వాలిటీ. అండ్ 5 ఏళ్ళకి ఒకసారి ఒక ఇండిపెండెంట్, ఆల్మోస్ట్ లైక్ అన్ ఆడిట్, దే కమ్ అండ్ చెక్ వెదర్ ద కాలేజ్ ఈజ్ మెయింటైనింగ్ దోస్ ప్రోటోకాల్స్. అది క్వాలిటీ పరిణామాల్లో దేర్ పాటిస్తున్నారు లేదనేది వచ్చి చూస్తారు వాళ్ళు వచ్చి. సో దీంట్లో భాగంగా ఒక 5-member కమిటీ విల్ కమ్, దే విల్ గో త్రూ అవర్ రికార్డ్స్, దే విల్ గో త్రూ సెవరల్ పారామీటర్స్. నేను కొన్ని ఇంపార్టెంట్ పారామీటర్స్ గురించి చెప్తాను ఇప్పుడు. అందులో ఒకటి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే స్టూడెంట్ ఫ్యాకల్టీ రేషియో. అంటే ఒక్కొక్క ఫ్యాకల్టీకి ఎంతమంది స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు మీ దగ్గర. MBAలో 1:15 అంటారు, UG ప్రోగ్రాంలో 1:25 అంటారు. అది పక్కన పెడితే మీ కరికులం ఎలా రెలవెంట్ ఉంది. ఓకే. కరికులం అన్నది రెలవెన్స్ ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అంటే మన సిస్టమ్ కొంచెం వెనకపడడానికి కారణం కూడా ఏంటంటే మన కరికులం అనేది ఎప్పటికప్పుడు మారపోవటం. అండ్ 2015 తర్వాత మనం చూసాం గణనీయంగా మన యూనివర్సిటీస్ పెరిగినాయి. ప్రైవేట్ సెక్టర్లో యూనివర్సిటీస్ ఇంకా మెరుగుపడ్డాయి, అండ్ క్వాలిటీ కూడా పాటిస్తున్నారు. చాలా యూనివర్సిటీస్ క్వాలిటీ కూడా పాటిస్తున్నాయి. ఇది ఎందుకు జరుగుతుందంటే ప్రైవేట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎప్పుడైతే వచ్చిందో ఎడ్యుకేషన్లో దేర్ ఈజ్ అన్ అకౌంటబిలిటీ. అంటే ఒక విధమైన సమాధానం చెప్పాలి మనం స్టూడెంట్కి, పేరెంట్కి. మనం వీఆర్ లయబుల్, వీఆర్ ఆన్సరబుల్ టు పేరెంట్స్, బికాస్ టుమారో ఇఫ్ ద స్టూడెంట్ ఈజ్ నాట్ సక్సెస్ఫుల్ అండ్ ఈజ్ నాట్ ఏబుల్ టు గ్రాడ్యుయేట్ and find rightful employment, what happens is the parents will question us and the students will question us. So ikkada ఒకటేమో consistency of your academics, how well you are delivering on academics, how well is your curriculum getting modified, is it changing from time to time, what is the outcomes of education. అంటే స్టడీ అయిపోయిన తర్వాత వాళ్ళు ఏంటి, is it only a degree or is it useful to them in terms of living a life and leading a life, a successful life at that. అది కాకుండా ఫ్యాకల్టీ పరిణామాలు అంటే వాళ్ళ క్వాలిటీ ఏంటి, ఐ మీన్ హౌ మెనీ PhDs యూ హ్యావ్, వాళ్ళ రీసెర్చ్ ఏంటి. ఆ రీసెర్చ్ అన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాకల్టీ అన్నకి, ఎందుకంటే దే బ్రింగ్ దోస్ ఇన్సైట్స్ ఇన్ టు ద క్లాస్ రూమ్. ఇఫ్ దే డూ రీసెర్చ్ ఇన్ ద ఫీల్డ్, దోస్ లెర్నింగ్స్ కమ్ ఇన్ టు ద క్లాస్ రూమ్. అది కాకుండా ఫ్యాకల్టీ మనం ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఏం చేస్తాం ఫ్యాకల్టీలో, హౌ మెనీ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ ట్రైన్డ్, హౌ మెనీ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ అప్స్కిల్లింగ్ దెమ్సెల్వ్స్. ఇది కాకుండా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ చూస్తారు. NAAC ఊరికనే మనకి రాదు రికగ్నిషన్ అట్లా. అండ్ A++ వచ్చిందంటే ఎన్నో విధాలుగా అవన్నీ దే షుడ్ కమ్ టుగెదర్, ఒక చోటకి వచ్చి కలవాలన్నీ కూడా. సిమిలర్లీ వీ హ్యావ్ అన్ AACSB రికగ్నిషన్. ద AACSB రికగ్నిషన్ అన్నది ఒక ఇంటర్నేషనల్ గుర్తింపు. అది అమెరికాలో ఉన్న AACSB వచ్చి ఇప్పుడు ఒక మనకు గుర్తింపు ఇచ్చిందంటే అది ఇంకా మాకు ఇంకా గర్వకారణం. ఎందుకంటే in India we have only 24 colleges now which have a AACSB recognition.
అండ్ మా దగ్గర చదివిన స్టూడెంట్స్ దే కెన్ గ్లోబలీ వెర్ ఎవర్ దే గో, అండ్ ఇఫ్ దే గో టు అన్ ASSB recognized institution, they will be evaluated on those terms only. Right, sir. That means we have a quality, they have a quality, so they will not have difficulties in accepting such students. ఓకే, బీబీఏకి సంబంధించి ఎంబీఏకి సంబంధించి ఎలాంటి డౌట్ లేకుండా పేరెంట్స్ మీ దగ్గర జాయిన్ అవునండి, చేయొచ్చు ఈ అక్రిడేషన్స్ ఇవన్నీ చూసి. చాలా చక్కగా వివరించారు సార్. అదేవిధంగా అండర్ గ్రాడ్యుయేషన్కి సంబంధించి బీబీఏలో IBS అనేది 2 కొత్త ప్రోగ్రామ్స్ స్టార్ట్ చేసినట్టు తెలుస్తుంది. వాటి గురించి డీటెయిల్గా చెప్పండి. వెరీ నైస్. 2023లో we as I told you, 2022 we went to the 4-year model. 2023లో 2 new programs launch చేసాం. BBA AI and Data Science, Artificial Intelligence and Data Science, Cloud Computing and Cyber Security. ఇది ఎందుకు చేసామంటే నౌ ఇండస్ట్రీ అడుగుతుంది. ఇండస్ట్రీ ఈజ్ నౌ గ్లేరింగ్, దెర్ ఇస్ అ గ్లేరింగ్ గ్యాప్. దాన్ని స్కిల్ గ్యాప్ అంటాం మనం. బై 2026 close to 1.7 million people will lose their white collar jobs, or they will be relocated to a different job altogether. They will be retrained or they will be asked to leave. అంటే టెక్నాలజీ వచ్చిన తర్వాత కొంతమంది ఉద్యోగాలు కోల్పోవటం అన్నది ఇప్పుడు సహజం ఎట్లయినా, అండ్ ఇప్పుడు AI వచ్చాక ఇంకా ఎక్కువ జరిగేటట్టుంది అది. At the same time, positive issue ఏంటంటే somebody who is able to learn and use AI and understand how AI helps improve productivity and reduce cost, ఇది చేయగలిగితే అంటే నాకు ఒక 2.8 million జాబ్స్ తయారవుతాయి. ఇప్పుడు కొత్త ఈ రోజు నేను పేపర్లో చదివింది ఏంటంటే ఇండస్ట్రీస్ అన్ని కూడా ఎక్కడికక్కడ ఖర్చు తగ్గించుకుంటున్నాయి. ట్రైనింగ్ ఇవ్వడం ఇవన్నీ లేదు, డైరెక్ట్ నేర్చుకుని వస్తేనే జాబ్స్. అబ్సల్యూట్లీ, అంతేనా సార్? అబ్సల్యూట్లీ. సో ఇప్పుడు నేను చెప్పేది ఏంటంటే, జస్ట్ టు పుట్ థింగ్స్ ఇన్ పర్స్పెక్టివ్, గవర్నమెంట్ హ్యాస్ రికగ్నైజ్ దిస్. అందుకనే 2022లోనే AI ఫర్ ఎవ్రీవన్ అని ఒక నినాదం వచ్చింది. ఎవ్రీబడి షుడ్ లెర్న్ AI. ఇట్ ఈస్ నాట్, ఇప్పుడు మనం మీరు ఎక్కడన్నా చైనా ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. చైనా క్లాస్ 2 నుంచే స్టార్ట్ అయిపోయింది. ఇట్ ఈస్ నథింగ్ టు డూ విత్ వాట్ ఇట్ ఈస్. ఇట్ ఈస్ అ సివిలైజేషన్ షిఫ్ట్. ఇది అంటే నాగరికతే మారిపోతుంది ఇప్పుడు మనకి. It is not a paradigm shift, or it's not a technological shift or a technological disruption. It is a civilizational shift now, and it is bigger than the internet. ఇంటర్నెట్ వచ్చినప్పుడు 90sలో మనం అనుకున్నాం, ఓ మై గాడ్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్, బ్యాంక్స్లో టెక్నాలజీ వచ్చింది, ఏమవుతుంది, అందరూ భయపడ్డారు. ఏమైంది మనం చూసాం, ప్రొడక్టివిటీ ఇంప్రూవ్ అయింది, కాస్ట్ రిడక్షన్స్ అయినాయి. ఇప్పుడు స్టూడెంట్స్ అన్నది నెక్స్ట్ 20 years వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు సీ, వెదర్ ఇట్ ఈస్ హెల్త్ కేర్, వెదర్ ఇట్ ఈస్ రిటైల్, whether it is agriculture, whether it is education, whether it is logistics, manufacturing, IT, ఏ రంగం అయినా తీసుకోండి మీరు, AI లేకుండా ఏ సొల్యూషన్ ఉండదు ఇంకా. సో ఇట్ ఈస్ బెటర్ టు ట్రైన్ స్టూడెంట్స్. సో వీ థాట్ ఈ 2 new programs will help bridge that little gap that industry is asking, and the skill gap is huge. Right. 2.8 million people are required by 2027 December. This is one report, and authentic report నేను ఇస్తున్నాను మీకు, ఇది ఎక్కడో చదివాను నేను కూడా. అండ్ బిగ్ కంపెనీస్ ఇన్ ఇండియా, వాళ్ళకి టాలెంట్ షార్టేజ్ ఉంది, సో దే ఆర్ రీట్రైనింగ్ ఇన్ సైడ్. బట్ లాట్ ఆఫ్ ఫారెన్ కంపెనీస్ ఆర్ కమింగ్ టు ఇండియా విచ్ ఆర్ సెటింగ్ అప్ గ్లోబల్ capability centers, and many are investing in data centers in the country, and there are R&D centers that are coming up in India. All these need talented individuals at a very young age, because they are open and quick to learn. ఎప్పుడైతే వాళ్ళు లెర్నింగ్ దే డూ ఇట్ ఫాస్టర్, అబ్జార్బింగ్ దెమ్ ఇన్ ఇండస్ట్రీ రోల్స్ బికమ్స్ ఈజీ. సో ఇవాళ మా 4-year డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్స్ కూడా దాని గురించి స్ట్రెంగ్థెన్ చేసాం. అండ్ మా ఎస్టిమేట్లో ద ప్రాసెస్ విల్ హెల్ప్ ఆల్ ద గ్రాడ్యుయేట్స్. అంటే ఇండస్ట్రీ రిక్వైర్మెంట్ని బట్టి ఎలా ఫుల్ ఫ్లెడ్జెడ్గా నేర్చుకోవాలి అదంతా నేర్చుకుని స్టూడెంట్ బయటికి వెళ్తాడు మీ దగ్గర నుంచి. అదేవిధంగా ముఖ్యంగా మనం పెడగాగి గురించి మాట్లాడుకోవాలి సార్. ఫ్యాకల్టీ విషయంలో అంటే స్టూడెంట్స్ ఎఫెక్టివ్ లెర్నింగ్ కోసం ఎంత ఎంగేజ్ అవుతారు ఫ్యాకల్టీ, ఏం చెప్తారు? ఎస్, ఇక్కడ ఐ విల్ జస్ట్ బ్రింగ్ ఇన్ అ ఫిలాసఫీ ఆఫ్ లెర్నింగ్. నేను చదువుతున్నప్పుడు నా ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చుకుంటాను. ద ప్రైమరీ మోడ్ వాజ్ లెక్చర్. అంటే ఫ్యాకల్టీ రావడం, ఒక బ్లాక్ బోర్డ్ ఉంటుంది, ఆ రోజుల్లో చాక్ పీస్ ఉండేవి, బల్పాలు అన్ని వాడు ఉందని. తర్వాత ఒక వైట్ బోర్డ్ వచ్చింది, ఒక మార్కర్ వచ్చింది,
కొన్ని రోజులు కొన్ని కాలేజీల్లో లక్కీగా వీ హ్యాడ్ ఓవర్ హెడ్ ప్రొజెక్టర్, ఇంకా కొంచెం ముందుకెళ్తే ఎల్సిడి ప్రొజెక్టర్స్ వచ్చినాయి. టుడే దేర్ ఆర్ స్మార్ట్ బోర్డ్స్. ఇవన్నీ కూడా దే ఆర్ ఓన్లీ టూల్స్, దే ఆర్ ఓన్లీ వన్ వే. సో ఎడ్యుకేషన్ వాజ్ వన్ వే, ఇట్ వాజ్ ప్యాసివ్, ఇట్ వాజ్ ఫ్యాకల్టీ డ్రివెన్, ఇట్ వాజ్ లెక్చర్ బేస్డ్. ఇవాళ స్టూడెంట్స్ జెన్ జెడ్ మనం అంటున్నాం, వీళ్ళందరూ కూడా దేర్ లెర్నింగ్ అప్రోచెస్ హ్యావ్ చేంజ్ డ్రాస్టికలీ. దే డు నాట్ వాంట్ టు లెర్న్ బికాస్ దే బిలీవ్ దట్ లాట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్ అవైలబుల్ టు దెమ్. ఇవాళ మీరు ఒక చిన్న క్లిక్ ఆఫ్ అ బటన్, ద హోల్ హిస్టరీ ఇస్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ యూ. మీరు రీమ్స్ ఆఫ్ బుక్స్ చదవకర్లే, ఒక చిన్న బుక్ సమ్మరీ మీరు టైప్ చేస్తే చాట్ జీపీటీ విల్ గివ్ యూ దట్. You can, if you are a little more enterprising, you can go a little more advanced. There is something called artificial general intelligence. Those machines are also thinking like humans now. So you can interact with machines. The way we are living our life will change. ఎప్పుడైతే ఈ స్టూడెంట్స్ మా దగ్గర క్లాస్లో వస్తారో దే కెనాట్ బి ఎంగేజ్డ్ ఇన్ ఎ వన్ వే ఎంగేజ్మెంట్. సో మేమేం చేసామంటే పెడగాజికల్, వీ హ్యావ్ ఆల్వేస్ బీన్ అహెడ్ ఆఫ్ ద కర్వ్, అండ్ ఇన్ ఐబిఎస్ వీ హ్యావ్ ఆల్వేస్ బిలీవ్డ్ దట్ ఇట్ ఈస్ షుడ్ బి స్టూడెంట్ సెంట్రిక్. అంటే స్టూడెంట్ని మధ్యలో పెట్టి ఎవ్రీథింగ్ ఎల్స్ ఇస్ డిజైన్ అరౌండ్ దాట్. సో వాట్ వీ వాంట్ స్టూడెంట్స్ టు డూ ఇస్ వీ టేక్ దెమ్ త్రూ a lot of projects. Every course has a project component. Every course has a technical component. There is a tool that is used to convey the concept. Then we have the case study as a primary pedagogy. My case method another primary pedagogy. Experiential learning is involved where we make groups in the class. Okay. And we involve them in the learning process. So there is a co-creation of learning. Students are learning from the faculty. In certain cases, faculty also learn from students. And they also try to improve. ఒక క్వశ్చన్, మీరు ఎలాంటి ఫెసిలిటీస్ స్టూడెంట్స్కి ఇస్తున్నారు? అంటే ఒక స్టూడెంట్ ఒక చోట జాయిన్ అవ్వాలంటే అక్కడ ఎంత మంచి ఫెసిలిటీస్ ఉన్నాయనే చూస్తారు. దాని గురించి మీరు ఏం చెప్తారు? అవునండి. సో వీఆర్ ఏ 100-acre campus in Hyderabad. We are a 100-acre campus, and the biggest audience is the management students only there. So we, besides air-conditioned classrooms and AC labs and the basic infrastructure that is important, faculty members have individual offices, and మా హాస్టల్స్ ఇవాళ కొంత హాస్టల్స్ ఫెసిలిటీస్ కూడా ఉన్నాయి, అండర్ గ్రాడ్యుయేట్స్ కూడా. వీ హ్యావ్ ఎ కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఎయిర్ కండిషన్ హాస్టల్స్ అండ్ నాన్ ఏసీ హాస్టల్స్ ఆల్సో. బట్ టిపికల్ ఆఫ్ ఎనీ కాలేజ్, వీ బిలీవ్ వీ హ్యావ్ గివెన్ ద రైట్ కండిషన్స్ ఫర్ లెర్నింగ్. వీ హ్యావ్ ఆల్మోస్ట్ 20 hours పనిచేసే లైబ్రరీ ఉంది. మేజర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఐటీ ల్యాబ్స్ ఆర్ దేర్. The entire campus is Wi-Fi connected, and there is absolute security for the students. And I will also inform the diversity annadi goda important too. In the UG program, 35 to 40% students are girls, and remaining 60 are boys. In MBA, it is 50-50. Right. So, close చేసే ముందు ఒక ఫైనల్ క్వశ్చన్ సార్, ఇంటర్నేషనల్ కొలాబరేషన్స్ విషయంలో మీరు ఏం చెప్తారు స్టూడెంట్స్ కి? ఇంటర్నేషనల్ కొలాబరేషన్స్ అన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్. నెంబర్ 1, so we have signed MOUs with different colleges. యూఎస్లో చేసాం సైన్, యూరోప్లో చేసాం. ఈ సంవత్సరం ఒక 4 స్టూడెంట్స్ ఫ్రాన్స్కి వెళ్తున్నారు అండర్ ఎన్ ఎక్స్చేంజ్ ప్రోగ్రామ్. ఫ్రాన్స్ నుంచి కూడా 4 స్టూడెంట్స్ ఇక్కడికి వస్తున్నారు. సో స్టూడెంట్స్ కెన్ లుక్ ఫార్వర్డ్ టు దిస్ ఆపర్చునిటీ బోత్ అండర్ ఇమర్షన్ అండ్ ఎక్స్చేంజ్ ప్రోగ్రామ్స్. రైట్ సార్, రైట్. థ్యాంక్ యూ. చాలా డీటెయిల్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారు. ఐబిఎస్ హైదరాబాద్లో ఎందుకు ఒక స్టూడెంట్ జాయిన్ చేయాలి, ఎందుకు ఒక పేరెంట్ జాయిన్ చేయాలనే దానికి చాలా క్లియర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ వేణుగోపాల్ గారు. నమస్తే. సో చూశారు కదా, ఇది ఇవాల్టి కెరియర్ ప్లస్. కీప్ వాచింగ్ ప్రైమ్ న్యూస్.